کچھ خبریں ذرائع سے یہ بھی چلی ہیں کہ عارف حبیب صاحب جو خان صاحب کو ملے تھے انہوں نے حکومت سے بات کی، اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب جو خان صاحب کو ملے تھے انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے، اور ذرائع سے خبر یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نے عمران خان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات یا کوئی مصالحت ہو نہیں سکتی ہے، اور اس میں مجھے کچھ اشعار یاد آ گئے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ خود اپنی ذات سے اب تک مصالحت نہ ہوئی، چلے سفر پہ تو گھر کو مراجعت نہ ہوئی، کوئی بھی پہل نہ کرنے کی ٹھان بیٹھا تھا، انا پرست تھے دونوں مفاہمت نہ ہوئی، وہ شخص اچھا لگا اس سے صاف کہہ ڈالا، یہ دل کی بات تھی ہم سے منافقت نہ ہوئی، زباں سے کہنا پڑا جو نہ کہنا چاہا تھا، وفا کی بات اشاروں کی معرفت نہ ہوئی، لٹا کے بیٹھے ہیں نیندیں گوا کے چین آزر، یہ کاروبار ہی ایسا تھا کچھ بچت نہ ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ جب میں نے کل بھی بات کی تھی اور ابھی دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ جو مذاکرات اور مصالحت ہے نا جی یا مفاہمت، اس کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے، اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ The year is 628 AD اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کا قیام رکھ چکے تھے، اور آپ کو خواب میں نظر آیا، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا حج کو جانے کا، اور تقریباً کوئی 1500 کے قریب مسلمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، جب اور احرام باندھے ہوئے تھے مسلمانوں نے، اور قربانی کے جانور ساتھ تھے، یعنی کہ خالصتاً حج کی نیت تھی۔ وہ جب مکہ والوں کو پتہ لگا تو جس راستے سے جا رہے تھے وہاں پہ تقریباً کوئی 200 مسلح افراد اہل مکہ نے بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ تبدیل کیا، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، وہاں پہ خیمے لگائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مذاکرات کے لیے اہل مکہ کی جانب بھیجا۔ اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے، اور اس کو آج تک ہماری ٹیکسٹ بکس میں صلح حدیبیہ کے نام سے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اب جو صلح حدیبیہ تھی نا، اس کے بعد پھر دونوں مکہ اور مدینہ، the two cities of مکہ اینڈ مدینہ، ان میں تقریباً کوئی 10 سال کے لیے ٹینشن سیز ہو گئی تھی، اور 10 سال کے لیے امن ہو گیا تھا، اور اس میں ایک بڑی سخت شرط تھی مسلمانوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو ابھی آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نہیں جائیں گے، آپ یہیں سے واپس مدینہ جائیں گے، اور اگلے سال حج کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس میں 3 دن آپ کو ملیں گے، اور ان 3 دنوں میں اہل قریش مکہ کے شہر سے باہر چلے جائیں گے۔ تو وہ مان لی گئی۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی غلام مکہ سے اپنے آقا کو چھوڑ کر مدینہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کو واپس اہل مکہ کے سپرد کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد this truce was being written by شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر، اور حضرت علی کی ذات پہ جتنا میں پڑھتا ہوں وہ بڑے دلیر، شجاعت و بہادری تو ان کی کمال ہے، لیکن جو فلسفی اور جو رائٹنگز اور جو حکمت اور اقوال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بھی کمال ہے۔ تو آپ لکھ رہے تھے صلح حدیبیہ کو، تو اس میں ادھر سے مکہ والوں کی طرف سے ابن عمر تھا، ادھر سے جب آپ حضرت علی نے رسول اللہ کا نام لکھا تو لکھا محمد رسول اللہ، تو ابن عمر نے اعتراض اٹھایا کہ محمد کو تو ہم جانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو ہم نہیں مانتے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مٹا دیں، اور اس کے بعد وہ مٹا دیا گیا، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ پہ جو بھی مہر ثبت ہونی تھی وہ ثبت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 10 سال کے لیے امن ہوا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہم 97-98% آف دا پاپولیشن آف دس کنٹری از آف مسلمس، ہم سب مسلمان۔ اگر ہمارے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم لوگ آپس میں نہیں کر سکتے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ ہم سب تو ہیں بھی پاکستانی اور ہم سب ہیں بھی مسلمان،
और सुलह करना तो वैसी अच्छी बात है। और दूसरा सवाल, मैं अगर आज के दौरे हाजिर साहब से बात करूं तो अगर ये जो दहशत गर्दों ने हमारे साथ जो कुछ किया है, उसके बाद अगर रियासत पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो सकते हैं, जो अमेरिका ने किया है अफ़गानिस्तान के साथ, उसके बावजूद अगर अमेरिका और उनके साथ जो 9/11 हुआ, अमेरिका और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के आपस में मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? ये मेरा दूसरा सवाल है। और मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सानिया व 9 मई का, वो तो बड़ा दिल खराश है, उसकी तकलीफ़ सबको है, और मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि उसके ऊपर कानून को हरकत में आना चाहिए, इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो टर्मोइल, ये क्राइसिस और ये जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है, और जिसकी वजह से पूरा मुल्क परेशान है, हर घर में हर बूढ़ा हर बच्चा हर जवान परेशान है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, उस अनसर्टनिटी को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो मैंने मिसालें आपको दी हैं मिसाल के तौर, लेकिन कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, मुझे पीडीएम से तो क्या बात करनी, चले उनके तो सियासी मफादात हैं अपनी जगह पे, लेकिन कुछ मीडिया में मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, देख के मुझे तकलीफ हुई, जिन्होंने कहा कि 9/11 हो गया है, हमारे इदारे का 9/11 हो गया, और उसके बाद 9/11 जब अमेरिका के साथ हुआ था तो उन्होंने राइटली और रॉन्गली अफगानिस्तान पर हमला किया था, इराक में हुआ था, जो कुछ भी हुआ था। और मैं देख रहा हूँ और मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये क्या आर्ग्यूमेंट है, कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। यानी कि मिसाल के तौर पे अमेरिका में 9/11 हुआ था, उन्होंने अफगानिस्तान और इराक की ईंट से ईंट बजा दी, लाखों लोग वहाँ पे जाबहक हो गए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इस तरह से हो गई। हमारी फौज का तो ये किरदार है कि जिस दिन साना 9 में हो रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो क्राउड कोर कमांडर हाउस की तरफ गामजन था, और उसके बाद उन्होंने दरवाजे तोड़े और अंदर गए और जलाओ घराव किया और चीज़ें तोड़ी और जो भी बातें उन्होंने वहाँ पे किया, उसके बावजूद फौज ने तो रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज उस दिन भी किया है। तो जो फौज उस दिन रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेगी अपने लोगों, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लोग हैं, हमारी कौम है, इनमें ये कुछ शरंगेज हैं, इनको अकॉर्डिंग टू द लॉ ट्रीट करना चाहिए, लेकिन जो फौज उस दिन रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेगी, ये कौन लोग हैं जो जलती पे तेल डाल रहे हैं? तो ऐसी है जैसे बांदर के हाथ में माचिस पकड़ा दो, पूरा जंगल साड़ देता है। तो इनको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, मतलब कि ठीक है, बुग़्ज़ इमरान, एंटी इमरान सेंटिमेंट अपनी जगह पे, हर चीज़ अपनी जगह पे, लेकिन मुल्क का सोचें, रियासत का सोचें। और पीडीएम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रो इमरान सेंटिमेंट है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात जिसने तकरीबन 2.25 करोड़ वोट 2018 के इलेक्शंस में लिया था, आपने जो फस्तायत की है पिछले कुछ दिनों में, साने 9 में तो जो हुआ उस पर तो मैं कह चुका कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आड़े हाथों उन लोगों को लें, लेकिन उससे अलहदा जो गिरफ्तारियां, गुमशुदगियां, ख़वातीन को जिस तरह से उठाया, सहाफ़ी गुमशुदा हैं, कुछ पता नहीं लग रहा, इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया, जो फस्तायत आप लोगों ने की है, और उस्मान डार साहब के घर में जो कुछ हुआ है, और उनकी वालिदा जो 75 साल हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ है, उसका मुझे बड़ा दुख हुआ। और ख्वाजा आसिफ के खुद स्टेटमेंट है कि मैं शर्मिंदा हूँ, और अगर उस्मान डार इजाज़त दे तो मैं घर जाके उनसे माजरत करना चाहता हूँ। चलाएं। ज़ाती तौर पे शर्मिंदा हूँ। मैं उस्मान डार साहब की वालदा से, उनके घर कोई इस किस्म का वाक़या हुआ है, और उनकी वालदा मेरी बहन है, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस किस्म का जो है सलूक जो है रवा रखा जाएगा। इंतज़ामिया ने या पुलिस ने जो कुछ किया है उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए जो है ये बाइसे शर्म और बाइसे नदामत है। अगर मुझे इजाज़त उन्होंने दी तो मैं उनके घर भी जाके ख्वातीन से जो है उनसे जाके माफ़ी का जो है ना मैं खासकार होऊंगा। तो कहने का मकसद, ये बड़ी अच्छी बात की है ख्वाजा आसिफ ने, जो अच्छी बात करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पीडीएम की हुकूमत की सोच अगर ये है कि इस वक्त जिस तरह जो हो गया है, जो हमाकत जो वहाँ पर हुई है हरकत, उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2018 में 2.25 करोड़ वोट जिसने लिए थे, उसको कुचल दे हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी फ़ौज, तो फ़ौज को भी ये और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, दे वेरी स्मार्ट, कि वक्ती तौर पे कुचला तो किसी को भी जा सकता है ताकत से, और सलाहियत है, ताकत है, मैं तो पहले ही कहता हूँ कुचलने की, लेकिन जो सेंटिमेंट है मैसेज में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और फ़ौज कभी नहीं चाहती
اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہتی کہ ان کے اپنے لوگ جغرافیائی حدود کے اندر جو بستے ہیں ان کے دلوں میں اپنی ہی فوج کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ہو۔ یہ پی ڈی ایم کو ادراک ہونا چاہیے جتنی سیاست ہو رہی ہے